الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا في سورة الأنعام: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل እናንተ ወገኖቼ ሆይ እስካሁን እንግዲህ ለእናንተ የሚበጅና የሚጠቅማችሁን ሁሉ ነግሬያችኋለሁ መክሬያችኋለሁ ተሽርክ እንድትላቀቁና ለአንድ አላህ ብቻ እንድታድሩ ማለቱ ነው ይህንን ካልሰማችሁና ካልጣማችሁ اعملوا على مكانتكم على طريقتكم التي جئتم عليها የተውሂድ መንገድ አይመቸንም የምትሉ ከሆናችሁ የመረጣችሁትና የለመዳችሁትን መንገድ ይዛችሁ ልትጓዙ ትችላላችሁ ካሁን በኋላ ምርጫው የራሳችሁ ነው ማለቱ ነው እና ተፈቅዶላችኋል ማለት ሳይሆን የዛቻ አነጋገር ነው ወቁል አማሉ ፈሰረላህ እንዳለው እንግዲህ ነግሬሃለሁኝ ምሰማ ከሆነ ቁም ነገሩ ይህ ነው ካልሆነ ግን የራስ የመንገድ ባልከው መሄድ ትችላለህ እንደሚባለው ማለት ነው አላ መካነቲኩም ማለት አላ ጦሪቀቲኩም التي አልፍቱሙሃ በለመዳችሁት መንገድ መቀጠል ከሆነ የምትፈልጉት ካዋጣችሁ ቀጥሉበት ኢኒ ዓሚሉን አላ ማ አመረኒ ረቢ እኔ በበኩሌ ጌታዬ ባዘዘኝ መስመር ነው የምሰራው እናንተ ተቀበላችሁም አልተቀበላችሁም ከዓላማዬ ፍንክቻ አልልም እኔ ወደ ጌታዬ ሰዎችን የማስተዋወቅና የተውሂድን ስራ የመቀጠል ኃላፊነት ተጥሎብኛል ማንም ይደግፈኝ ማንም ይንቀፈኝ በመንገዴ ቀጥላለሁ እናንተም ደግሞ ወዛው በለመርነው እንቀጥላለን ካላችሁ መንገዴ ነው በመትሉት መጓዝ ትችላላችሁ فسوف تعلمون ከዚያ በኋላ ታውቃላችሁ من تكون له عاقبة الدار العاقبة المحمودة في الدار الآخرة በመጨረሻው ሀገር መስጉን የሆነ ፍጻሜ የሚያጋጥመው ማን እንደሆነ
እናያለን በላቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ እና ወጀድና አባአና በሚል ፈሊጥ ቅድማ የቀደምት አባቶቻችን ይዘውልን የመጡት ነገር ይሻለናል ስለሚሉ በእናንተ መንገድ ተመረጣችሁ ሂዱ፣ እኔም ደግሞ ጌታዬ በመረጠልኝ መስመር እጓዛለሁ። በመጨረሻ ግን ግቡ ላይ ስንደርስ ማን እንደሚቀናውና ጥሩ ቦታ እንደሚያገኝ እናያለን። የዛ ጊዜ ታውቃላችሁ ውጤቱን ማለቱ ነው። ኢነሁ ላ ይፍሊሑ ዛሊሙን፣ ቁም ነገሩ በደለኞች ወይም ግፈኞች አይቀናቸውም፣ አይሳካላቸውም። ያው እናንተ መሆናችሁ እኔ ተሁለት አንዳችን ዟሊም መሆናችን አይቀርም ማለት ነው። ይሄ የፍትሃዊ አነጋገር ነው። ሰው እንግዲህ በክርክር ስልታዊ መሆን አለበት። እናንተ ዟሊም ናችሁ ብሎ ፊት ለፊት በመናገር ፈንታ መቼም ከሁለት አንዱ ዟሊም መሆኑ አይቀርምና ዟሊም እናንተም ትሆኑ እኔ እንደማይቀናው በዚህ እንስማማለን። በደለኛ ሁልጊዜም ግፈኛ ነው፣ አይቅናው ነው የሚለው ሁሉም ሰው እና ከማንኛችንም በኩል ዟሊም የሆነ ወገን ካለ ያ እንደማይሳካለትና እንደማይቀናው ነው የምናረጋግጥላችሁ በማለት ተዋቸው ማለት ነው። ይህንን ከነገርካቸው በኋላ እንግዲህ ልብ ያለው ልብ በል እንደሚባል ይገባቸዋል። አላህ ሂዳያ የሚሰጣቸው ቅን አስተሳሰብ ያላቸው ካሉ እንደገና ቆም ብለው ይገመግማሉ። ካልሆነና በዛው እንቀጥላለን ካሉ ደግሞ የዛሬው ቃል ነገ ተግባራዊ ሲሆን ይገባቸዋል ነው የሚለው። እና መን ተኩኑ ለሁ ዓቂበቱ ዳር ማለት መን ተኩኑ ለሁ ዓቂበቱ ልሐሰነቱ ፊ ዳር ልአኽራ፣ መልካም ፍጻሜ በመጨረሻው ሀገር ለማን እንደሚሆን ታውቃላችሁ፣ ለእኔ ይሁን ወይ ለእናንተ ማለቱ ነው። እና ዓቂበቱ ዳር ልአኽራ የሚባለው ጀነት ማለት ነው። ጀነት ለማን እንደምትገባ ጀሃንም ለማን እንደምትመደብ እዛው ኬላው ላይ ስንደርስ እናያለን ውጤቱን በላቸው ማለት ነው። ወጃሉ ሊላሂ ሚማ ዘራአ ሚን አልሐርث ወልአንዓም። ታዲያ እነዚህ ጣዖታውያን እንዲሁ በሰይጣን አመራርና በዘፈቀድ አላህ ስብሓናሁ ወተዓላ ለእነሱ መጠቀሚያና መገልገያ ብሎ የፈጠረላቸውን ኒዕማ የሽርክ ማስተናገጃ ለማድረግ እሱ ተፈጠረላቸው ጸጋ ይላል። አላህ እንግዲህ በምድር ላይ ያለን ነገር ሁሉ ለሰው ልጅ መጠቀሚያ ብሎ ነው የፈጠረው። خلق لكم ما في الارض جميعا እንደሚለው ሱረቱ በቀራ መግቢያ ላይ በመሬት ላይ ያለ ነገር በሙሉ ለእናንተ መጠቀሚያ እንዲሆናችሁ ብዬ ፈጠርኩላችሁ ይላል። ያንን ለነሱ መጠቀሚያ ተብሎ የተፈጠረውን ነገር ለጌታቸው ምስጋና እያቀረቡ እሱን መገዛት ሲገባቸው እነሱ ግን ይሄንን አላህ የቸራቸውን ጸጋ የሽርክ መሳሪያ በማድረግ ለጣዖት ማከፋፈል ጀመሩ ማለት ነው። ጀዓሉ ሊላሂ ሚማ ዘራአ ሚማ ኸለቀ ለሁም ማለት ነው። ሚነል ሐርث ከአዝመራ ወልአንዓም ከእንስሳት ነሲበን ድርሻ አድርገው ይመድባሉ። የተለያየ ክፍል ያደርጉና ይሄ ለገሌ ይሄ ለገሌ እያሉ ይመድቡ ጀመር ማለት ነው። ፈቃሉ ሃዛ ሊላሂ፣ ይሄኛው ክፍል ለአላህ የተመደበ ነው አሉ። ቢዛዕሚህም በእነሱ አባባል በከንቱ አስተሳሰባቸው ማለት ነው። ወሃዛ ሊሹረካኢና ወሃዛ ሊአስናሚና ማለታቸው ነው። ከወዲህ ያለው ደግሞ ይሄኛው የጣዖቶቹ ነው ብለው ያከፋፍላሉ። ፈማ ካነ ሊሹረካኢህም፣ ይሄ ሳይበቃ ደግሞ ይባስ ብለው ለነዛ ለጣዖቶቻቸው የመደቡት ክፍል ፈላ የሲሉ ኢለላህ፣ በማንኛውም መልኩ ወደ አላህ ትርው ብሎ አይደርስም። በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ይጠብቁታል፣ ወደ እኔ ፈንታ ደርስ መጥቶ እንዳይቀላቀል ማለት ነው። ወማ ካነ ሊላህ ለአላህ ተብሎ የተመደበው ደግሞ ፈሆ የሲሉ ኢላ ሹረካኢህም፣ ወደ ጣዖቶቹ ይሄዳል ማለት ነው፣ ይሰረቃል። መጀመሪያ አከፋፈልናቸው አሉ። ያ ደግሞ ሳይበቃ እንደገና የኔ ድርሻ በተለያየ ምክንያት ወደዛ ከሄደ ተወው ግደለም ነው የሚባለው። የዛ የጣዖት ድርሻ ወደ አላህ ከመጣ ደግሞ ቶሎ መልስ ነው የሚባለው ማለት ነው። የግፍ ግፍ እንግዲህ ሁሉን ነገር የፈጠርኩት እኔ በገዛ ንብረቴ መጀመሪያ ምንም ማይሰሙ ማይለሙ ጉዛን ጣዖቶች ጋራ እኩል አድርገው ያከፋፍሉኛል። ታከፋፈሉ በኋላ ደግሞ ሁሉም በየድርሻው ይርጋ ማለት እንኳን ሳይበቃ የኔ ድርሻ ወደዛ ተፈናጥሮ ከሄደ ተው እሱ ግደለም ገንይ ነው ይባላል ማለት ነው። የነሱ ተመጣ ደግሞ ወዳውኑ ለቅመው ይመልሱታል። እንደዚህ የሚያደርጉ ጅሎች ናቸው ይላል። እና አዝመራ እንግዲህ አላህ ዝናብ አውርዶ ከመሬት በቃይን አብቅሎ እንዳፈራላቸው የሚያደርገው እሱ ነው። ታዝመራቸው እንደ ምንድነው ጉልማ እንደሚባለው
የተወሰነ ይከፍላሉ በአንድ በኩል በዚህ በኩል ይቆርሱና ተመሬቱ ከዚህ ወደ ያለው ለአላህ ነው ተብሎ ወቅፍ ይደረጋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለጣዖት ለሚያመልክበት ጣዖት ይሄ ደግሞ ለሁበል ነው ወይ ለዑዛ ነው ተብሎ ተመድቧል። አሁን ያንን ሲያጭዱም የብቻው አጭደው ያስቀምጣሉ ሁሉንም በየድርሻው፣ ሲከምሩም የብቻው ይከምራሉ። ሲወቃ ደግሞ አውድማ ላይ ጎን ለጎን ይወቁታል የብቻውን። በመጥረጊያ እንዲህ ሲሉ ተፈራጥራ ወደዛች ከሄደች የጣዖቱ ፈንታ ወዳው ነው ሩጠው የሚመልሷት ማለት ነው። የዚህ ያላህ ድርሻ ከሄደ ደግሞ ግድ የለም ይባላል ማለት ነው። እንደዚህ የሚያረጉ ጉደኞች ናቸው። እኔ ሁሉን ነገር ፈጥሬ ዓለም በሙሉ የኔ ነው፣ የገዛ ንብረቴን እንደገና የተወሰነ ጉልማ ይሰጡኛል ያለበቃ ብሎ ደግሞ እንደገና የኔ ድርሻ ወደዛ ሲሄድ ግድ የለም ተወው ይባላል። የሌሎቹ ድርሻ ግን በምንም አይነት ተሳስቶ ወደኔ አይመጣም ይላል። فهو يسل لا شركائهم ማለት الى اصنامهم واوثانهم ساء ما يحكمون እነዚህ ሰዎች የሚሰጡት ውሳኔ ምንኛ አስከፊ ውሳኔ ነው ይላል። እና ድርብርብ የሆነ ጥፋትና ወንጀል ነው የሚሰሩት። መጀመሪያ ሁሉም ነገር የአላህ እንደመሆኑ ለሱ ቀርሞ አይበላም አይጠጣም፣ ጉልማ የሚባል ነገር የነሱ ዳረጎት ምን አስፈለገኝ፣ ያው የኔን ክብር ለመንካት ብለው ታልሆነ በስተቀር ዓለም በሙሉ የራሴ ነውና ለምንድነው የተወሰነ ቁራሽ ተዝወድ የሱ ተብሎ የሚደረገው? እኔ ለእናንተ ብዬ ነው የፈጠርኩላችሁ፣ ሁሉ ማረዘቅናኩም ወሽኩሩ ሊላህ ነው የተባላችሁት እንጂ ማን ነው ጉልማ ለኔ ያስቀምጡልኝ ያላችሁ ይላል። ካደረጋችሁ ደግሞ ታስቀመጣችሁ ቢያንስ ጣዖቶች ጋራ መብት እኩል መከበር ነበረበት። የወረዳ ወርዶ እንደገና የነሱ አንዲት ነገር እንዳትጠፋ ቅንጣት ይባላል፣ የኔ ግን በተለያየ አጋጣሚ እየተሰረቀ ይሄዳል። ይህንን የሚያረጉ ሰዎች ይሄ ውሳኔያቸውና ፍርዳቸው ምንኛ አስከፊና አስቀያሚ ነው በማለት ያሳጣል። وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ይሄ ብቻ አይበቃም፣ እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ይላል ለነዚህ ለሙሽሪኮች ለጣዖታውያን ሸይጣን ነውና ይሄን አይነት ስራ ያው መመሪያ የሚሰጣቸው መጀመሪያ ጉልማውን ለጣዖት ይሄን ያህል ለአላህ ይሄን ያህል መድቡ ብሎ እንዳሳሳታቸው ሁሉ በሌላ መልኩ ደግሞ የደባሰ ስተት የጨመራቸው ምን አደረገ? አላህ የሰጣቸው ልጆች የሰው ልጅ እንግዲህ ዘሩን እየተካ ነው የሚሄደው። አንድ ትውልድ ሲያልፍ በሌላው ትውልድ ይተካል። ለዛ እንግዲህ ሲያረጁ የሚጦሯቸው የሚረዷቸው ዝርያ የሰጠኋቸውን ልጆቻችሁን ማረድ ያለባችሁ ብሎ ደግሞ ሰይጣን ይሄንን እንደ ትልቅ ጀብዱ አድርጎ አሳያቸው ይላል። ዘየነ ሊከሲር من المشركين ለብዙዎቹ ጣዖታውያን ቀትለ አውላዲህም ልጆቻቸውን እንዲገሉ መልካም ነገር አድርጎ አሳያቸው ይላል። ይሄን ያሳያቸው ማን ነው? ሹረካኡሁም من الشياطين ሰይጣናት የሆኑ ጣዖቶቻቸው፣ ያው የሰይጣናት አስተባባሪ ሸያጢን الجن ናቸውና እነዛ ሰይጣኖቻቸው ልጆቻቸውን መግደሉ መልካም መሆኑን አሳዩአቸው ይላል። ለምን? ሊወርዱሁም ሊሁሊኩም ጥፋት ላይ ሊጥሏቸው፣ ወሊየልቢሱ አለይሂም ዲነሁም እንደገና ከነቢዩላህ እስማኤል ሲዋረድ የመጣውን ትክክለኛውን ሃይማኖት ደብዛውን ሊያጠፉና በውሸት ሊደባልቁባቸው ልጆችን መግደል እንደ መልካም ነገር አድርገው አሳዩአቸው ይላል። ወለው ሻአ አላሁ ማ ፈዓሉሁ ይህን ሁሉ ግፍ እንግዲህ የሰሩት ያው ታህተ መሻአቲላህ ነው። አላህ ይህን ሁሉ እንዳያደርጉ ቢሻ ኑሮ ሊያደርጉ ባልቻሉ ነበር። እና አላህ ግን ኸይርንም ሸርንም ይሻል፣ የሚወደው ግን ኸይርን ብቻ ነው። አላህ ለምንድነው እንደዚህ ሲጨማለቁ ያልሆነ አላስፈላጊ ነገር ሁሉ ሲሰሩ ዝም ያላቸው እንዳንል፣ አላህማ ቢፈልግ ኑሮ ሊያቀባቸው ይችል ነበረ። ግን ምርጫውን ለራሳቸው ተወላቸው። የሸሪዓ ህግ አወረደ። ሐላሉ ይሄ ነው፣ ሐራሙ ይሄ ነው፣ ይሄ ይጠቅማል፣ ይሄ ይጎዳል ካለ በኋላ ምርጫውን ለሰዎች ተወ እንጂ ወደድክም ጠላህም ከዚህ በላይ እንዳታልክ ብዬ ብዘጋው ኑሮ በኃይልማ አቆመው ነበር። ግን እያየሁ እያወቅኩኝ ነው በትዝብት ስር ሆነው ነው ይህን የሚሰሩት ይላል። ፈዘርሁም ወማ የፍተሩን እና ይህን ስተት ከነገርካቸውና ካስጠነቀካቸው በኋላ አሁንም እንደለመድን በዛው በመንገዳችን እንቀጥላለን የሚሉ ከሆነ እነሱ ጋር አትፋጠጥ፣ ተዋቸው። ትርኩሁም ማለት ነው፣ ዘርሁም ማለት እና የሚቀጥፉት ውሸታቸው ጋራ እንዳለ ይቀጥሉ፣ በመጨረሻ ውጤቱን ያገኛሉ። አንተ መልእክት ማድረስ እንጂ ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር ለምን አደረጋችሁ ብለ እነሱ ጋራ አተካራና ፍጥጫ እንዳትፈጥር
መልእክት ነግረህ ዝም ብለህ ተዋቸው ቅጥፈታቸው ጋር ይቀጥሉ በመጨረሻ ዋጋቸውን እኛ እንሰጣቸዋለን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በተለያየ መልኩ ይህ ነገር አለ በሙስሊሙ ህብረተሰብ መካከል ማለት ነው። ለተለያየ ለዛር ለጂን ለቆሌ እየተባለ ዶሮዎች ይመደባሉ፣ በጎች ፍየሎች በአመት ይታረዳሉ። የተለያዩ ነገሮች የዚህ ርዝራዥ ናቸው ማለት ነው ከጃሂልያ የተወረሱ። ስለዚህ አንድ ሙእሚን የሆነ ሰው ቁርባን ማረድ ያለበት ለኻሊቀ ሰማዋት ወልአርድ ለአላህ ነው ተፈለገ። ካልፈለገ ደግሞ ለአንተ መጠቀሚያ ብዬ ነው የፈጠርኩልህ ብለሃል፣ ስጋ ሲያምረህ ታርዳለህ፣ አለበለዚያ ለገሌ የሚባል ነገር አያስፈልግም ነው። ሰዎች ግን አላዋቂ ሳሚ እንደሚባለው ራሳቸው ችግር ይፈጥሩና በጃሂልያ እንደገና ከጅኑ ጋራ ከሰይጣናቱ ጋራ ይቆራኙና ባቃጀውና ባቅንትን ባለው ቁጥር በጠንቋዎችና በሰይጣን አስተባባሪነት የተለያዩ ወንጀሎችን ጀራኢሞችን ይጠፈጥፋሉ። ይህ መሆን የለበትም፣ ይሄ ነገር ከእስላም ጋር አይሄድም፣ ተው አቁሙ ትላቸዋለህ። አይ ይሄማ የለመድነውን ነገር ነውና ለንተው አንችልም የሚሉ ከሆነ ተዋቸው እኛ ዋጋቸውን እንሰጣቸዋለን ሲል ዛተ። ወቃሉ አሁንም በመቀጠል እነዚሁ ጣዖታውያን ምናሉ هذه አንዓሙን ወደ እንስሳዎቹ ሄዱና ደግሞ እነዚህ እንስሳቶች አሉ አላህ ያው ለኛ መጠቀሚያ ብሎ የፈጠረልን ከመሆኑም ጋራ በስርዓቱ መሰረት አሉ ከአላህና ከጣዖት ጋር ሊያከፋፍሏቸው ነው እንስሳዎችንም። هؤلاء هذه አንዓሙን እነዚህ እንስሳዎች ናቸው። ወሐርቱን ይሄ ደግሞ አዝመራ ነው። ሂጅሩን የተከለከለ የሆነ አሉ ከእንስሳትና ከአዝመራው የተወሰነውን ክፍል ለተወሰነ ወገን ይመድቡታል ማለት ነው። ተከብቶች መካከል ወይም ከፍየል ከበጎች መካከል ይሄ ለገሌ ጣዖት ወቅፍ ተደርጓል ይባላል ማለት ነው። ከአዝመራውም እንደው ተዚህ ወዲህ ያለው ጉልማ ለገሌ ጣዖት ተብሎ ወቅፍ ይደረጋል ማለት ነው። እና በመሆኑም لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم ይሄ እንግዲህ ለገሌ ጣዖት የተመደበ እንስሳ ከሆነ ወይም ለገሌ ጣዖት የተመደበ አዝመራ ከሆነ በህጉ መሰረት እኛ የፈቀርንለት ወገን እንጂ ማንንም ሰው ሊጠቀምበትና ሊበላው አይችልም የሚል ህግ ያወጣሉ ማለት ነው። حرمت ظهورها እነዚህ እንስሳቶች ያው ለተመደበላቸው ወገን ካልሆነ በስተቀር ጀርባቸው እርም ተደርጓል። በዚህ ወቅፍ በተደረገው ለጣዖት በተመደበው እንስሳ ላይ ማንም ሰው መቀመጥ ወይም መጋለብ አይችልም ማለት ነው። መጫንም አይችልም። ለምን ያ የተወቀፈለት ክፍል ጣዖቱ ይቀየማልና ማለት ነው። ወአንዓሙን ሌሎች እንስሳዎች ደግሞ لا يذكرون اسم الله عليها ያ አላህን ስም የማያወሱባቸው አሉ። ለጣዖት ይመድቧቸዋል። ለጣዖት ከተመደቡ በኋላ ሲታረዱ ቢስሚላህ ከተባለ ጣዖቱ ይቆጣል። የኔ ንብረት እንዴት በሌላ ስም ይላል። ያ እንዳይሆን ቢስሚላህ እንዳትል ተጠንቀቅ ይባላል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ሲታለብም ወተቱ በዛ መልክ የተመደበው እንስሳ ወተት ካለው ሲታለብ ቢስሚላህ ተብሎ አይታለብም። ሲጠጣም ቢስሚላህ አይባልም። ለምን ጣዖቱ እንዳይቆጣ ማለት ነው። ሲታረድም እንደዛው እና لا يذكرون اسم الله عليها አሁንም አለ ሙስሊምነን በሚሉት በአገራችን በተለያዩ ባላገር ውስጥ ስትገባ የጥቁር ዶሮ ረዱ ቢስሚላህ እንዳትሉ ማንም ሰው እንዳያየው እንዲህ ቦታ ቅበሩ፣ እንዳውም አንዳንዶቹ እንዳይበላ ጭራሹን ቅበሩት ይላሉ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ነገር የሰይጣን ስራ ነው ያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምክንያቱም አላህ እንስሳቱንም አዝመራን የፈጠረው ለሰው ልጆች መገልገያ ነው። ከዛ አልፎ ግን ለባዕዲያን ለተለያዩ ለሰይጣናት ለጂን ለምን እያላችሁ የምትመድቡት ነገር ራሳችሁ ያው ሰይጣን በሰጣችሁ መመሪያ ካልሆነ በስተቀር ከኔ ዘንድ እንዲህ አይነት ዕውቅና አልተሰጠም ፍቃድ ማለቱ ነው። እና የአላህን ስም እንዳይወሳ ማዕቀብ የሚጣልባቸው አሉ። እፍትራአን አለይህ ይሄን ከምን ተነስተው ነው ቢባል በአላህ ላይ በመቅጠፍ ነው። ዝም ብለው ራሳቸው እንደፈለጉ ሰይጣን በሰጣቸው መመሪያ መሰረት እንጂ ማንም ነብይ እንዲህ አይነት ነገር ይፈቀዳል ብሎ ያስተማረበት ጊዜ የለም። ሰይዚህም ቢማ ካኑ የፍተሩን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሚቀጥፉት ወንጀል ሳቢያ አላህ ተገቢ ዋጋቸውን እንደሚሰጣቸው ነው። ዛሬ እንደፈለጉ ይጨማለቁ፣ ነገ ግን በጥብቅ ይጠየቁበታል በዚህ ጉዳይ ይላል። ወቃሉ በተጨማሪም እንደገና ማፊ ቡጡኒ هذه الانعام خالصة لذكورنا በዚህች እንስሳ ሆድ ውስጥ ያለው ነገር ለወንዶች ብቻ ይፈቀዳል የሚል ደግሞ መመሪያ ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ማለት ወተቷ ይችላም ወይም ፍየል ለገሌ ጣዖት ተብላ ተመድባለች።
ከሷ የሚገኘው ወተት ለወንዶች ብቻ ነው የሚፈቀደው እንዳይቀምሰው እርም ነው ይባላል ማለት ነው። ሽልም ካላት ደግሞ እሷ የምትወልደው ለገሌ ያው በገሌ ስም ስለተመደበች የሷ ጽንስ የተወለደ ከሆነ ማንኛውም ለዛ ለተመደበለት ጣዖት ብቻ ነው የሚደረገው። በመሆኑም ለወንድ ብቻ ነው የሚፈቀደው ይባላል። ወንዶቹ ደግሞ ሴቶችን ለመጨቆን እንዳይሻሟቸው ለራሳቸው ያደርጋሉ። ያንንም ደግሞ በወንጀል ላይ ወንጀል። እሷ እንግዲህ የጠብሳ የቀቅላ ስንት መከራዋን አይታ የቤት ተመልካቹና ምንም ነገር ሐራም ነው ላንቺ አይፈቀድልሽም ትባላለች። ሴቷ ለነሱ ብቻ አዘጋጅታ ታበላለች ማለት ነው። ለምን ህጉ አይፈቅድላትምና። ሱብሃንአላህ ጀራኢም አጅብ ነው። እና ለذكورنا ለወንዶቻችን ብቻ የተለየ ነው ይሄ እንስሳ ወይም ከዚህ እንስሳ የሚገኝ ወተትም ሆነ ማንኛውም አገልግሎት ለወንድ ብቻ ነው ይባላል። ወመሐረሙን على ازواجنا በባለቤቶቻችን በሴቶች ላይ ግን እርም ነው። ይሄንን ከበላሽ በቃ ጣዖቱ ይቀስፍሻል ተብላ ይነገራታል። ትፈራለች። አቢ ብላትም አትችልም። እኔ ጠፋለሁ አልፈልግም ነው የምትለው ማለት ነው። ይሄን ሁሉ የሚሰሩት ተንኮል ነው። ወኢያኩም መይተተን የሚገርመው ታዲያ ይሄ በእንስሳዋ ሆድ ያለው ጽንስ ለወንድ ብቻ የተመደበ ነው ሴት እንዳይነካው ተተባለ በኋላ በአጋጣሚ ከተጨነገፈና ሙቶ ከወጣ فهم فيه شركاء የዛ ጊዜ የጋራ ይሆናል። ሙቶ ከወጣ ያው ህጉ አይቀበለውም ጣዖቱ። ስለዚህ እናንተ መብላት ትችላላችሁ ተብሎ ሴቶችም አብረው ይበላሉ ነው የሚለው። መብከቱ ተሻለ ለነሱ ማለት ነው። እና فهم شركاء الرجال والنساء በዛ ሙቶ በወጣው በበክቱ ጽንስ ላይ ይረባረቡበታል። በጤናው ተወልዶ ከሆነ ግን አንድ በተረደበት ጊዜ ለወንድ እንጂ ለሴት አይፈቀድም ይላል። ሰይዚህም ወስፈሁም ይሄንን ግፈኛ የሆነ አንድ ህጋቸውን አላህ ሳይመነዳቸው አይቀርም። ይሄን ሁሉ እንግዲህ ፈሊጥ ራሳቸው ናቸው የፈጠሩትና የጠፈጠፉትና ይሄ ሁሉ አባባላቸው የሚያስከትለው ወንጀል ተጠያቂ ይሆናሉ። እነሱ ተገቢ ምንዳቸውን ያገኛሉ። ኢነሁ ሐኪሙን ዓሊም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበበኛ እና ሁሉን ነገር በጥልቅ አዋቂ ጌታ ስለሆነ ይሄን ሁሉ ግፍ የሚሰሩትን ሰዎች ያው ቀጠሮ ይዞላቸዋል። ቀጠሯቸው ሲደርስ ተገቢ ዋጋቸውን ያገኛሉ ሲል ያስጠነቅቃል። ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ